Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ridhaka ya Allah ya Hayy ya Qayyum ya Bari'al Anam ya Muhitam bil layali wal ayyam ya Mujibas sa'ilin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وأزواجه وأصحابه والتابعين والتابعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولأهل سلسلة قراءة القرآن الكريم من مشارق الأرض إلى مغاربها في بر وبحر، ونخص خصوصا إلى سيدنا كمفيد مسعود المغفور له وزوجته بني حجاج المنور ورسوله وفروعه وتلاميذه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ونفعنا الله بعلومهم ومدنا بأسرارهم وأدنا علينا ببركاتهم وعلومهم وأنوارهم الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولمصنف هذا الكتاب شيخ الحجر العسقلاني وأصوله وفروعه وتلاميذه. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم ونفعنا الله بعلومهم ومدنا بأسرارهم وأدنا علينا ببركاتهم وعلومهم وأنوارهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولحاجاتنا ولحاجات آبائنا وأمهاتنا وبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا ومشايخنا ولمن حق علينا. اللهم سهل أمورنا وأمور دنيانا وأخرانا. اللهم اقضي حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكون والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan nikmat ini kita lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan pengajian kita masih di Kitabul Jihad di hadis yang ke-17. Kita masuk ke yang ke-17. Wa an Aliin radhiyallahu anhu annahum tabarazu yauma badrin. Rawahul Bukhari wa akhrajahu Abu Dawud mutawwalan. Jadi mereka-merekalah yang saling berperang di Yauma Badrin atau pada perang Badar. Siapa mereka? Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Hajar Al-Asqalani. Wa fihim unzilat hadani khasman ikhtasamu fi rabbihim. Jadi ketika perang Badar itu juga turunlah ayat surat Al-Baqarah ayat 195. Ya, jadi ayat inilah yang menjelaskan peperangan Badar itu. Nah, siapa saja? Humul ladina tabarazu yauma badrin kanat min sofil muslimin, dari golongan orang-orang muslim, yaitu Hamzah pamannya Nabi, wa Ali, Sayyidina Ali ponakan sepupu sekaligus menantunya Nabi, wa Abidah ibni Haris radhiyallahu anhum. Wa min wasfil musyrikin Syaibah ibn Rabi'ah
wa Utbah ibnu Rabi'ah wal Walid ibnu Utbah. Faqatala Ali wa Hamzah min barazahuma wa ikhtalafa Ubaidah wa man barazu. Jadi peperangan Badar itu awalnya maju satu lawan satu. Jadi Sayyidina Ali maju, ini maju, Hamzah maju, ini maju. Ya, jadi ada yang mengatakan peperangan itu bisa dimulai satu lawan satu dulu, yaitu orang-orang yang mempunyai keahlian perang, ya, dalam artian seni bela dirinya punya, ya. Jadi harus bisa ditempatkan, jangan sampai berperang itu bukan pada keahliannya. Keahliannya memanah tapi ditaruhnya megang tombak. Ya, jadi nggak ketemu. Ya, jadi seperti itu. Maka sebagai seorang pemimpin perang, ya itu diharuskan tahu kondisi daripada pasukan perangnya. Sama juga dalam kehidupan kita juga harus tahu ketika kita diamanai jadi ketua RT misalnya, jadi ketua RW misalnya, kita harus tahu orang-orang mana yang bisa kita ajak untuk sama-sama bahu-membahu untuk membantu kegiatan yang ada di wilayah. Jangan sampai kita mengajak orang-orang yang keinginannya besar, tapi pekerjaannya nol. Ya. Itu yang jadi masalah bersama. Pada akhirnya bukan membantu, malah menjadi beban. Ya, ngerecokin kalau Pak Benny. Ya, jadi seperti itu. Maka perlu dari para pemimpin-pemimpin ini harus tahu. Ya, maka juga Sayyidina Hamzah itu kalau perang luar biasa. Kan julukannya apa? Singa Padang Pasir. Ya, Sayyidina Hamzah di pamannya Nabi ini kalau tahu orangnya ya udah takut duluan biasanya. Terus kemudian Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini walaupun mungkin tidak sekekar Sayyidina Hamzah, tapi beliau juga punya keahlian dalam berperang, khususnya dalam memegang pedang. Ya, siapa yang tahu nama pedangnya? Ada yang tahu? Ya. Pedangnya namanya sayang. Ya. Ada yang mengatakan Zulfikar, ada yang Zulfaqar. Ya, jadi karena kenapa pedangnya Sayyidina Ali itu bercabang. Nah, itu ciri khasnya pedangnya Sayyidina Ali. Nah, itu. Jadi keahliannya beliau seperti itu. Di samping Sayyidina Ali itu punya keahlian keilmuan. Penyerapan beliau terhadap ilmunya Nabi itu sampai-sampai dijuluki Nabi sebagai babul ilmi. Wah, itu kalau guyonannya Nabi sama Sayyidina Ali itu ketika dibilang gini, wahai Nabi, engkau itu bagaikan kota ilmu. Kalau kata Sayyidina Ali gitu. Terus katanya Nabi apa? Iya, saya kota ilmu. Tapi Sayyidina Ali ini atau kamu Ali adalah pintunya. Dan tidak ada kota yang bisa dimasuki kecuali melewati pintunya. Maka kalau pernah dengar nasyidnya dari siapa Haddad Alwi, itu kan gitu. Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha wa man aradal madinah falyatiha min babiha Jadi bahwa aku adalah kotanya ilmu, maka Ali itu adalah pintunya. Maka kalau mau melewatiku atau mau menemukanku, ya berarti harus bertemu dengan Sayyidina Ali terlebih dahulu. Ya, jadi pinternya luar biasa sih. Dari kecil udah masuk Islam. Ya, padahal bapaknya Abu Thalib masih disangsikan masuk Islam apa enggak jadinya terakhirnya. Nah itu.
dan juga punya anak yang namanya Hasan dan Husain. Ya, kemudian dari terah inilah meneruskan keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pengecualian. Kalau orang Arab itu terahnya harusnya dari bapak. Karena Nabi tidak punya anak laki-laki yang hidup dan mempunyai anak. Maka anak keturunannya dimulai dari anaknya yaitu Fatimah Zahra. Ya, dari situ anaknya Hasan Husain, dari dia Hasannya ada, dari sampingnya Husain juga ada. Baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala innama unzilat hadhil ayah fina ma'syaral ansar, yakni qaulahu ta'ala wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Qalahu raddan ala man ankara ala man hamala ala saffir rum hatta dakhala fihim, rawahu salasa wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Jadi ketika itu juga ada sebuah peristiwa, yaitu bagaimana perang ini kalau tidak salah perangnya di daerah Konstantin, di daerah Konstantinopel. Ya, jadi innama unzilat hadil ayah fina ma'syaral ansar. Jadi ayat ini yaitu ayat pada surat mana ini tadi? Al-murad bil ilqai aidi ila tahluka, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasai wal iqamah fil ahli wal mali wa tarkul jihad. Suratul Baqarah. Ya, berarti ini ayat Baqarah, surat Baqarah ayat 195. Jadi ayat ini menjelaskan apa? Jadi janganlah engkau menjatuhkan dirimu kepada kebinasaan. Ya, maksudnya apa? Al-murad bi ilqai aidi ila tahlukah kama rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasai wal iqamah fil ahli wal mali wa tarkul jihad. Ya. Jadi menyebabkan kita kepada kehancuran ketika itu, yaitu ketika ayat ini pertama kali diturunkan, ada orang-orang yang tidak mau berjihad. Ya, malah kemudian dia bercocok tanam. Padahal ini posisinya genting. Karena satu orang, dua orang itu memberikan kontribusi yang besar terhadap pasukannya Nabi Muhammad SAW. Jadi memang ini perlu pengertian yang lebih detail. Karena kenapa? Kalau tidak ini juga akan menjadi masalah. Jadi posisinya ketika itu memang harus perang bersama-sama dalam satu barisan yang sama. Jangan sampai kemudian enggak lah, saya soalnya udah tanggung beli pupuk sama beli bibit, saya mau nanam aja. Padahal posisinya sedang harus perang. Ya, kecuali ada hal-hal yang memang tidak mewajibkan untuk perang. Ya. Dan ini ayat ini juga dipakai banyak hal ketika hal-hal yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Khususnya misalnya penyalahgunaan narkoba itu kan tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, tidak ada ayat yang jelas-jelas menjelaskan bahwa narkoba itu dilarang. Tapi mafsadahnya, kerusakannya, karena penggunaan narkoba itu pada akhirnya ketagihan akhirnya merusak akhirnya meregang nyawa yang disebut dengan mati konyol. Nah itu maka ayat ini sering disandarkan, yaitu wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah. Janganlah engkau membiarkan dirimu itu hancur. Ya. Misalnya ayat-ayat yang lainnya, misalnya apalagi penggunaan bahan-bahan pengawet yang berlebihan, itu kan juga nggak boleh. Ya, sebenarnya bukan hanya narkoba, ya, penggunaan gula yang terlalu banyak, penggunaan
garam yang terlalu banyak, makan makanan yang berlebihan. Ya, sekarang kan fast foodnya kan luar biasa. Ya. Kopinya itu manisnya luar biasa. Karena makanya pakai es jadi nggak terlalu terasa manis. Coba itu nggak pakai es, manisnya luar biasa. Itu kalau disendokin berapa sendok. Padahal kita kalau bikin kopi paling cuman berapa sendok gulanya. Nah itulah maka perlunya untuk tidak boleh berlebih-lebihan sehingga menyebabkan kita jatuh pada kerusakan. Nah ini posisinya dalam perang, nah, dalam sehari-hari dalam kita juga sama, nggak boleh kita kemudian begadang setiap hari begadang. Padahal juga kalau nggak ada dia juga nggak apa-apa, tetap aja ada. Makanya sebenarnya kan pos kamling juga gantian, nggak terus-terusan orangnya itu terus. Karena kenapa merusak? Ya, merusak. Makanya Nabi itu mencontohkan kepada kita tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa. Ya, selepas Isya Nabi itu kan tidur ya. Kalau bahasa sekarang mungkin ya sekitar jam 9 jam 10 tidur. Kemudian bangun nanti jam 2. Ya, itu yang dicontohkan Nabi. Karena dengan seperti itu cukup waktu kita untuk istirahat dan kemudian cukup untuk melakukan kegiatan-kegiatan sholat malam dan lainnya. Dan maka ini tidak merusak tubuh kita. Ya, jadi apapun yang bisa merusak tubuh kita maka dilarang. Ya, jadi kalau dibilang oh nggak ada dalilnya, nggak ada, iya nggak ada dalilnya. Tapi ini kan bagaimana Quran itu berbicara secara umum. Maka hadis-hadis ya, qaulul ulama, qaulul sahabat, tabi'in, qaulul ulama, kemudian ada namanya bagaimana perkataan para ulama-ulama ya. Karena sekarang nggak bisa satu ulama itu memberikan hukum atau memutuskan hukum. Jadi ada namanya perkumpulan ulama-ulama ya, misal di Basul Masail dan yang lainnya, kemudian mereka bersepakat bahwa ini dilarang ya. Jadi banyaklah kayak misalnya ada permasalahan Bitcoin, ada permasalahan tidak dibahas atau belum ditemukan pada zaman Nabi, maka kemudian diputuskan secara bersama-sama oleh para ulama, ya banyak ulama ya dengan beristihad kemudian memberikan sebuah argumennya, terus kemudian dalil-dalilnya, perkataan ulama-ulama sebelumnya. Nah ini semua akhirnya diputuskan. Apakah keputusannya mengikat? Ya kalau kita mau percaya kepada para ulama ya mengikat. Dalam artian bukan mengikat secara hukum ya, karena saat ini pun Bitcoin juga secara hukum di Indonesia juga tidak terlalu mengikat. Tidak dilarang maksudnya. Nah maka sebenarnya harus ada langkah-langkah kita untuk jangan sampai kita terjerumus kepada kehancuran. Apapun, misalnya kita keenakan main HP, kemudian waktu kita habis. Yang harusnya bisa melakukan hal-hal yang lain, kemudian habis waktunya. Ya. Nah, ini yang akan menjadi sama memberi kehancuran. Karena waktu itu penting untuk kita pergunakan, lagi-lagi karena waktu itu tidak bisa kembali. Waktu itu tidak bisa dibeli. Ya, maka dipergunakan sebaik mungkin. Ya masalah apa ya wajar kita bisa menggunakan. Oh ya kan, kalau misalnya butuh hiburan ya bolehlah, selama itu hiburannya bukan yang dilarang, yang tidak diharamkan ya nggak apa-apa. Jadi bisa dilakukan, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Sama juga nongkrong misalnya, boleh nggak nongkrong? Ya kalau nongkrong untuk hal yang baik kenapa tidak? Tapi kalau sudah pada akhirnya terlalu lama. Ya, biasanya nongkrong itu kalau terlalu lama ujung-ujungnya ngomongin orang. Maka jangan lama-lama kalau nongkrong. Kalau udah pembahasannya kok menjurus kepada ngomongin orang, nah itu udah selesai harusnya ya. Jadi seperti itu. Jadi sekarang yang ngegosip bukan hanya ibu-ibu, bapak juga ada yang ngegosip kan masalah gitu. Ya, jadi itu harus kita jauhi ya. Kita jauhi sebisa mungkin. Baik, kita ke hadis berikutnya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala
harraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhla Bani Nadir wa qatta'a. Nah, ini juga. Jadi Nabi itu ketika itu juga membakar pohon kurma punyanya Bani Nadir. Bani Nadir itu adalah kaum-kaum Yahudi yang berada di Madinah. Berdasarkan riwayatnya ada enam pohon yang dibakar Nabi, yang lainnya dibiarkan. Jadi tidak serta-merta semuanya dibakar, tidak. Gunanya apa? Untuk melemahkan orang-orang Yahudi ketika itu. Ya, jadi kalau untuk melemahkan boleh, tapi kan nggak boleh yang dalam artian oh ini membuka lahan kemudian dibakar. Ya, jangan jadikan dalilnya ini. Ya, jadi membakar hutan, membakar apapun yang karena itu dengan alasan yang tidak dibenarkan, dengan tujuan yang tidak jelas, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, kalau memang ini tujuannya untuk melemahkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya, ketika dalam perang diperbolehkan. Waqatta'a, dan ada juga yang dipotong-potong. Ya, perpohonannya itu ada yang dipotong. Ya, tapi ada juga yang ditahan. Maka turunlah ayat juga, yaitu surat Hasyr ayat 5. Ya, ma qata'tum min linatin. Jadi bagaimana Nabi itu memotong pohon-pohon kurma dan membakar, dan ada juga yang membakarnya. Tapi dalil ini juga bagaimana ada pohon-pohon yang masih tetap masih tetap berdiri atau tetap tumbuh. Jadi tidak semua dipotong Nabi. Jadi kalau dalam berperang itu ada hal-hal yang memang diperbolehkan, apalagi dalam keadaannya mendesak. Maka ini dicontohkan Nabi. Ya, jadi semua apa yang dilakukan Nabi itu contoh. Tapi jangan sampai ini jadi pembenaran untuk nggak apa-apa Nabi pernah bakar berarti boleh bakar hutan. Jangan. Itu juga salah karena tidak dibenarkan. Kalau tidak terjadi apa-apa bukan karena tujuannya untuk suatu yang dibenarkan, tidak diperbolehkan membakar pohon. Ya. Jadi itu Nabi. Dan Nabi itu memberi contoh kepada kita. Makanya kemarin kan ada yang nanya, kalau kita sholat, contoh nih, kalau kita sholat ngadep kiblatnya salah, terus ngapain? Ya harus langsung, misalnya baru ternyata inget, ternyata ngadep kiblatnya sini, sholatnya ngadep sana, langsung puter. Ya, nggak usah nunggu sampai selesai dulu baru sholat lagi, langsung diputer. Contohnya mana ya? Nabi contohnya. Nabi itu pas di Masjid Kuba, ya, atau disebut Masjid Bani Salamah ketika itu kan juga sama. Jadi kiblat yang menghadap Masjidil Aqsa itu 180 derajat. Ya, 180 derajat kalau kita menghadap Masjidil Haram. Ya, doanya Nabi itu, seorang Nabi itu kan doanya pasti diijabah. Ini saja Nabi sudah meminta berdoa terus menerus untuk supaya bisa sholat menghadap Masjidil Haram. Lamanya tuh 16 sampai 17 bulan. Lah kalau kita berdoa baru sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kok udah putus asa kan ya agak lucu ya. Ada lagi contoh lainnya. Contoh lainnya apa? Nabi Ibrahim itu baru punya anak di usia uzur. Kurang lebihnya di usia 86. Beliau itu menikah di usianya 37. Berarti kurang lebih 49 tahun berdoa terus-menerus baru diijabah. Jadi intinya apa ya? Jangan putus asa dari doa. Doa itu pasti diijabah. Tinggal kita mau percaya atau tidak. Maka kalau sungguh sangat merugi orang-orang yang tidak berdoa. Saya nggak mau doa lah karena Allah juga paham. Iya, Allah juga paham. Cuman doa itu adalah bagaimana
kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita kemudian, ya Allah udah paham maksud saya. Ya iya betul, tapi di sisi lain harus kita utarakan. Kaitannya karena doa itu bagian daripada ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya daripada ibadah. Maka ayat-ayat yang tadi di atas dan kejadian-kejadian peperangan ini, hikmahnya apa sih? Ya kan gitu. Yang diambil hikmahnya. Nabi saja, andai kata Nabi mau, ya Allah hancurkanlah musuh-musuh umat Islam. Itu kan semudah membalikkan tangan. Ya kan? Bagaimana perang itu menjadi contoh bahwa manusia itu adalah berusaha. Gitu. Maka kenapa ada namanya kitabul jihad? Ya, ada pembahasan perang di sejarah-sejarah, ada pembahasan perang di kitab-kitab hadis lainnya. Yaitu semua menunjukkan bagaimana kita itu adalah usahanya yang dilihat. Ya, wa masa'yukum saufa yura. Bahwa usaha kita lah yang dilihat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi, kekasihnya Allah, yang udah pasti masuk surga, yang udah pasti mendapatkan apa yang diinginkan, itu saja masih berperang. Nah, ini kan menunjukkan bahwa peperangan itu tidak pernah berakhir. Bagaimana kita umat Islam minimal berperang dengan diri kita sendiri. Itu minimal sekali. Bahkan ini yang disebut sebagai salah satu perang yang besar, yaitu jihadul hawa. Bagaimana kita mengalahkan hawa nafsu kita, bagaimana kita mengalahkan kemalasan kita. Untuk contoh bisa hadir di sini, walaupun mungkin badannya encok-encok, badannya nggak enak, masuk angin lah dan yang lainnya, tapi mau hadir ke sini, mau hadir ke majelis-majelis ilmu, ya itu bentuk daripada jihad kita, bentuk daripada usaha kita, bagaimana untuk bisa selalu bersama-sama dalam kebaikan, ya kan? Nah itu, jadi dengan seperti itu kita menyadari betul bahwa ya usaha, nggak ada lain. Nabi berusaha, Nabi juga tidak tiba-tiba kemudian mempunyai jumlah umat Islamnya banyak. Kan dari dikit dulu, dari dikit hijrah saja juga menunggu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau mau Nabi hancurkan semua apa yang memusuhinya di Mekah, ya pasti Allah izinkan. Tapi kan Nabi nggak seperti itu. Karena ini contoh, ya kan? Kalau semua itu langsung dihancurkan, tidak ada progresnya, tidak ada prosesnya, maka kita sebagai umatnya bingung. Karena contohnya tiba-tiba berdoa hilang semua. Ketika berdoa langsung menang semua. Jadi umatnya begini. Ya kita mau nyontohnya gimana? Nah gitu. Tapi kan kalau kita benar-benar melihat Nabi berusaha, Nabi berjuang, nah berarti kita harus berjuang betul-betul. Ya. Dan mukjizatnya sampai sekarang saat ini masih kita lihat, masih kita bisa pegang, kita baca, kita amalkan, yaitu Al-Qur'an. Ya, makanya Quran ini adalah mukjizat yang tidak dimiliki nabi lainnya. Mukjizat yang bisa dirasakan umatnya. Saking luar biasanya Nabi. Yaitu dapat namanya karunianya Allah berupa wahyu, ya, berupa wahyu yang diturunkan kepada Nabi bisa dinikmati oleh umatnya. Padahal umat-umat lain nggak ada. Umatnya Nabi Isa deh contohnya. Bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian bisa menghidupkan dari tanah liat menjadi burung. Ada nggak umatnya yang bisa? Paling para pesulap yang bisa. Itu juga bukan mukjizat, namanya tipuan. Ya kan nggak mungkin bisa dilakukan kecuali memang Nabi.
Maka kita tidak boleh tidak boleh menyerah. Intinya terhadap kalau kita belum bisa baca Quran ya tidak boleh menyerah. Karena ini mukjizat. Gitu. Maka kenapa yang ngajarin dapat pahala, yang belajar dapat pahala, yang mendengarkan dapat pahala, yang mengucapkan mendapat pahala, ya kan? Dan yang mau yang membuat acaranya pun mendapatkan pahala. Itu demi Quran. Ya. Maka biasanya nuzulul Quran itu menjadi sebuah peringatan penting bagi kita, bukan hanya oh ini karena bertepatan sama Ramadan juga, tidak. Tapi lebih dari itu bagaimana Quran tetap terjaga. Kita punya lembaga Tashih Quran yang kantornya di Taman Mini, di Museum Quran itu. Nah, mereka-mereka lah yang ketika ada penerbit ingin mencetak Quran, lewat mereka terlebih dahulu, dilihat, dipastikan tidak ada yang salah, titiknya atau satu huruf apapun tidak boleh terlewatkan. Dan semua juga di negara-negara lain juga melalui para ininya. Misalnya pun lolos sampai terbit, ya masih ada para penghafal Quran yang menjaga betul ketika membaca, ketika melihat Quran, kok ini perasaan bukan ini ayatnya. Misalnya seperti itu, ketukar ayatnya atau harusnya nggak ada la-nya, kok ada huruf la-nya. Nah itu juga akan ketahuan, dan itu cepat sekali ketahuan. Ya, jadi itu merupakan mukjizat yang nyata, nggak ada lagi mukjizat yang di luar itu. Nah, sama, jadi orang yang belajar Quran itu jihad, gitu loh. Ya, jihadnya luar biasa. Jadi kalau orang sampai akhir hayatnya itu juga belum lancar tapi terus berusaha, itu pahalanya 2. Ya, pahala dia berusaha dan pahala dia membaca. Itu aja ya nggak, masih terbata-bata lah, bahasanya Nabi itu terbata-bata. Tapi kalau orang yang sudah membacanya lancar, nah itu bagaikan dia terbang dengan cahayanya Quran. Nah gitu. Maka kita harus mengumpulkan betul-betul penolong-penolong kita, gitu loh. Ya Quran, ya Nabi, ya, dan semua, dan pastinya Allah Subhanahu Wa Taala ridho dengan kita. Harapannya betul kita termasuk golongan daripada orang-orang yang beriman. Ya. Jadi jihad kalau dibilang, kok jihad dibahas? Apa sih harus bahas perang? Gitu. Kan banyak agama lain juga kan, ketika kita lihat agama Buddha itu bagaimana menjauhi, ya ada ajarannya namanya ahimsa dari salah satu tokohnya, dan yang lain-lainnya itu menunjukkan bahwa agama itu kan harus tidak boleh kekerasan dan yang lainnya. Ya Islam sendiri nggak pernah kekerasan, tapi itu adalah proses bagaimana Islam itu melewati namanya kehidupan manusia itu pasti. Ya. Kalau mau dibilang orang-orang Buddha apakah perang? Ada perang nyata di Myanmar. Ya, di Myanmar mereka mengusir orang-orang Rohingya. Apakah itu bukan kekerasan? Nyatanya ya nggak ada. Yang benar-benar orang yang benar-benar dengan tanpa kekerasan itu tidak ada. Tapi kekerasan yang bagaimana, yang pasti tidak boleh melampaui batas. Maka Nabi memberikan rule-rule, aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Kemudian perang itu hanyalah untuk menjaga diri. Ya, jangan sampai kita mulai perang. Tapi kalau ada orang mau mukulin kita, gimana? Ya ditahan aja, ditahan. Ya kalau perlu kita mending nggak usah mukul. Ya, bukan berarti nggak berani, bukan berarti nggak bisa. Tapi kita lebih baik menghindar orang-orang yang sedang kehilangan akalnya. Orang marah itu kan akalnya hilang. Nah kalau kita ladenin sama-sama hilang, ya akhirnya ada yang hilang. Apa hilangnya?
ya bisa jadi hilang nyawa, bisa jadi hilang kesehatannya, ya hilang semua. Maka tidak ada yang diuntungkan di dalam perkelahian. Maka ini juga dipakai wala tulqu biaidikum ila tahluka, itu contohnya anak-anak sekolah kita, anak-anak kita yang tawuran. Ya, nggak ada yang diuntungkan tawuran apa? Mau bangga-banggaan, mau dia menang terus juga nggak bakal terkenal, masih terkenalan artis itu di TV-TV. Ya kan, nggak ada yang, dan itu nggak penting. Ya, suatu yang nggak penting. Ya, tapi bagaimana dengan semangat yang membara ini harus sama-sama terus. Maka pesan saya teringat ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan gini, ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Berusahalah, berjihadlah, jangan bermalas-malasan, wala taksal, dan jangan ya bermalas-malasan nggak ngapa-ngapain, wala takun ghafilan, jangan kita lengah, fanadamatul uqba liman yatakasal, dan maka nilai atau hasil daripada itu semua, penyesalan itu semua adalah bagi orang-orang yang bermalas-malasan. Maka kita harapkan, saya juga untuk diri saya sendiri dan untuk bapak-bapak sekalian, untuk sama-sama terus-menerus belajar apapun yang selama itu baik, khususnya untuk ilmu-ilmu agama. Jadi jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lupa, khususnya Quran. Berat Pak, mengakui bahwa kita tidak bisa baca Quran di usia yang sudah lanjut, itu berat. Tapi lebih berat lagi ketika ditanya sama Allah, diberi usia panjang tapi nggak bisa baca Quran. Ya, maka usaha datangi majelis-majelis yang memang sedang mengajarkan Quran. Kan agak lucu, kita ada pengajian umum yang datang ribuan. Ya, pembahasannya tidak terlalu signifikan terhadap diri kita, lebih kepada entertain, hiburan. Tapi ada pengajian membahas Quran, tajwid, bacaan Quran, fasohahnya, ya, kemudian sifatul hurufnya, tapi nggak laku. Ya kan? Nah, ini kan berarti ada apa? Wong ini mukjizat, ya, orang kita aja mau megang pedang, belajar pegang pedang aja belajar itu lama, apalagi memegang mukjizatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka harapan saya betul, mudah-mudahan jamaah Masjid Nurul Sa'adah ini bisa lancar semua baca Qurannya, ya, sehingga nanti enak, ya, siapapun nanti kan bisa jadi imamnya. Nah, kalau ada yang nggak bisa baca Quran kan repot, ya. Jadi seperti itu. Ini ada pertanyaan? Nggak ada. Ya, Pak Beni, mari. Dan itu Muhammad badannya kayak berharga gitu, karena dia sering naik bawa sapi. Ketika itu si Nabi Ali yang ditantang gini, Ali, kamu nanti jam sekian akan ada yang nantang kamu bergulai. Datanglah Nabi Ali untuk mendengar itu. Ternyata Nabi Muhammad pakai ditutup bukaan semua datang. Lawanlah Nabi Muhammad cerita itu. Hanya pas dibuka ayat Nabi Muhammad itu, cerita itu ada di hadis. Iya. Jadi cerita itu saya juga belum yakin pasti ada di mana, karena kan kadang cerita itu betulkah cerita itu PR buat saya, nanti saya cari itu ada di hadis apa di mana, ya. Jadi saya juga belum pernah
Karena gini, memang banyak sih hal-hal yang sebenarnya ringan ya. Jadi Nabi itu pembahasannya juga kadang lebih ringan-ringan, ya. Bahasnya juga sambil senyum-senyum. Ya. Jadi Nabi itu sosok yang semua orang yang melihat tuh pasti seneng. Ya, bahkan orang yang nggak beriman juga sebenarnya ya seneng. Cuman terhalang itu tadi. Ya, terhalang kepentingannya. Ya, misalnya pamannya Nabi Abu Lahab, senengnya kan luar biasa. Cuman kan terhalang tuh. Terhalang pendapatannya, terhalang kekuasaannya, lagi terhalang. Kalau andai kata itu dia nggak punya kepentingan pasti beriman, gitu. Jadi Nabi adalah sosok yang menarik. Ya. Jadi saking menariknya tuh hampir semua orang seneng. Ya, sebenarnya semua orang seneng. Maka saya bilang hampir karena ada yang tidak menyukai, yaitu karena terhalang oleh kepentingan-kepentingan. Maka tugas kita adalah apa? Ya kita harus mencintai, menyenangi, menghormati ciptaan Allah, yaitu orang-orang. Ya. Mungkin si Pak ini punya kekurangan ini, tapi bukan berarti harus dimusuhi. Ya, jadi kita lebih baik punya kawan daripada kita punya musuh, kan gitu. Maka ya senengin semua orang. Ya. Kalau kita seneng sama banyak orang, ya orang juga akan seneng dengan kita. Ya, orang kita seneng banyak orang yang masih ada nggak seneng kan. Jadi ya nggak usah terlalu diambil pusing. Yang penting kita berbuat baik ya, dengan orang-orang yang dengan segala kekurangannya, Pak. Nabi itu kan tahu semua. Sahabatnya kelebihannya di sini, kurangnya di sini, kelebihan di sini. Tapi Nabi nggak pernah membuka aib daripada sahabat-sahabat. Jadi ceritanya gini, ada hadis orang-orang ini, sahabat ini makan, Mbak, makan masakan yang dibakar. Ternyata ada salah sahabat itu kentut, buang angin. Nah, orang-orang itu ngomong kan, sahabat yang lain, ini siapa yang kentut? Ah, udah biarin aja. Ntar abis ini kalau ada yang wudhu, berarti dia yang batal. Berarti dia yang kentut. Nabi itu menjaga kehormatan sahabat-sahabatnya. Kemudian apa? Siapa tadi yang makan bareng semua ini wudhu? Tuh, coba. Itu kan sebenarnya kalau Nabi nggak nyuruh, pasti ketahuan dong, ada yang wudhu nih. Nah ini tadi yang kentut. Ya, gitu. Jadi bagaimana Nabi selalu menjaga para sahabat-sahabatnya. Maka kita juga seperti itu. Juga sama, ya orang punya kelebihan dan kekurangan, maka kita harus jaga. Boleh kita nggak seneng sama orang itu apanya, sifatnya yang tidak senengin. Ketika muncul kita nggak seneng itu, tapi ketika itu tidak ada, berarti kita harus seneng sama orang itu. Ya, nggak boleh nggak seneng kok disimpan bertahun-tahun itu gimana gitu. Ya, nah itu, jangan sampai. Ya. Jadi kita nggak boleh benci orang itu terus-terusan. Bencilah ketika sifat buruknya itu keluar dengan niat kita mengingkari sifat buruknya. Gitu. Jadi dengan seperti itu kita tetap menghargai orang-orang di sekeliling kita. Sehingga inilah tugas kita bersama, tugas kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang menjadi contoh. Ya, jangan sampai kita jadi umat malah umat yang pada akhirnya merusak. Ya, itu. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah ngajinya, istiqomah ibadahnya, istiqomah kerjanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan. Mudah-mudahan segala kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
hajat-hajat kita yang sedang kita harapkan mudah-mudahan dikabulkan secepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jamaah Masjid Nurus Saadah yang saat ini sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan kita yang saat ini sehat, Allah terus beri kesehatan kepada kita. Ala hadi niyah likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi